ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶ್ರೀಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾದ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्गः श्रीवासयोगिगुरुणार्पितपारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वर्धपदमुखे लक्ष्मणेन्द्रस्तभारम् श्रीवागीशात्तदुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवतनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः हेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्दगतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे पूर्वकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यङ् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्यैकाकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्वरुणोत्सम्यतिपितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां द्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रथम वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीलेवनतविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरे सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।
ವಿಹಿತತ್ವಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರ ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವವನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಯಾಗಲಿ ಪರಮಪುರುಷ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ ಅಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಸಹಕಾರಿ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಆಯಾ ಫಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಭೇದದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಅವನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ ಅಂತಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಹಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಥಾಪಿ ತೇ ಏವ ಉಭಯಲಿಂಗಾತ್, ಅದೇ ಕರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅನಭಿಭವಂಚ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬರಬಹುದು ಉಪಾಸನೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಗವಾಗಿ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನಭಿಭವಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಾಭಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಭಾವಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಪ್ರತಿಬಂಧ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ಅಭಾವ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅಭಿಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಭಿಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಹರಹ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನೈ ಯಜ್ಞಾದಿಭಿ ವಿಶುದ್ಧೇ ಅಂತಃಕರಣೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಯಮಾಣ ವಿದ್ಯಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇಗ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವದಿಂದ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ವಿಹಿತತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಂಗವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಾನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕರ್ಮಗಳು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾದ್ರೆ ಇವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ವಿಧಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಹಿತತ್ವಾಚ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಧುರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮಗಳು 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಕಂಧಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಆಶ್ರಮಗಳು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 4 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಏತದೇವ ಲೋಕಮಿಚ್ಛೇದಮೇವ ಲೋಕಮಿಚ್ಛಂತೋ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವ ಆಶ್ರಮವೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಕಂಧ ಹಾಲಿ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ ಅಮೃತತ್ವಮೇತಿ ಅಂತ ವಚನವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಿ ನಿಷ್ಠನಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. 3 ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಕ್ಷ, ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 4 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥರೋ ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧುರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಉಪಾಸನೆಗೆ? ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಕೂಡ. ಪತ್ನಿಯು ಮೃತಳಾದರೆ ವಿಧುರನಾಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಆ ವಿಧುರನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಾಶ್ರಮಿ ನತಿಷ್ಠೇತು ಅಂತ ಒಂದು ವಚನವಿದೆ. ಏಕಮಪಿ ದ್ವಿಜಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನವೂ ಅನಾಶ್ರಮಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಧುರರಿಗೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧುರಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾಚಾಪಿತು ತದೃಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೂ ಇದೆ ತದೃಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಅದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾಚ ಅಪಿ ತು ತದೃಷ್ಟೇ ಚತುರ್ಣಾಂ ಆಶ್ರಮಿಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿಣಃ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮಾಃ ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ. 2 ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ, ಚತುರ್ಣಾಂ ಆಶ್ರಮಿಣಾಂ 4 ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಯಾವ ಜೀವಂ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಬದುಕಿರೋದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ, ಜೀವನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯ ಉಕ್ತಂ. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಎರಡು ಉಪಾಸಕನೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಹಿತವೂ ಆಗಿದೆ, ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸಕನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಪುನಃ ಆಶ್ರಮ ಅನಂತರ ವರ್ತಂತೆ, ಆಶ್ರಮಾನ ಅಂತರ ವರ್ತಂತೆ, ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮ ಅನಂತರ ವರ್ತಂತೆ, ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿದುರರೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿನವಾ ಇತಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ. ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾಕತ್ವಾತ್ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಅನಾಶ್ರಮಿಣಾಂ ಚ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಭಾವಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಶ್ರಮಿಗಳು. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಗ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಗೂ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿರೋದೇ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಿರೋದೇ ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳು ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ. ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂಗವೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಕಲವಾಗುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಭಾವಾತ್, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಅಯಜ್ಞೋ ವಾ ಯೇಷಃ ಯೋ ಪತ್ನೀಕಃ, ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ಇರದವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ವಿದುರನಾದವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಗ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರಾಚಾಪಿತೂ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಉಂಟು. ತು ಶಬ್ದ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ. ತು ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ. ಅಂತರಾಚ ಅಂತರ ಏವ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತರಾವರ್ತಮಾನ ಅನಾಶ್ರಮಿಣಾಮಪಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತ್ಯೇವ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ತದ್ದೃಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿ ರೈಕ್ವ ಭೀಷ್ಮ ಸಂವರ್ತಾದೀನಾಂ ಅನಾಶ್ರಮಿಣಾಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠತ್ವಂ. ರೈಕ್ವರ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೈಕ್ವರ ವಿಷಯ ಯುಗಸ್ಯ ಅನಾದರಣಾತ್ ತದಾದರಣಾತ್ ಅಂತ ಅದು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೈಕ್ವನು ಒಬ್ಬ ರೈಕ್ವ ಅನ್ನೋನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾನಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನಿಗೆ 2 ಹಂಸಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜ, ಬಹುಪಾಕಿ ಬಹುದಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾನಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣನ್ನ.
ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದವನು, ಅನೇಕ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅನ್ನದಾನಗಳೇನೋ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸಕನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಹಂಸಗಳು ಹಾರುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಹಂಸಗಳ ಮಾತು ತಿಳಿಯುವ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೈಕ್ವನಿಗೆ. ಒಂದು ಹಂಸ ಹೇಳತ್ತೆ, ನೋಡು ನೋಡು ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಕ್ವ ಇವನಿದ್ದಾನೆ, ರಾನಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ. ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮಹಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜ ಇವನು, ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ 2ನೇ ಹಂಸ ಹೇಳತ್ತು, ಇವನೇನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನೇ, ರೈಕ್ವನಂತೆ. ಆ ರೈಕ್ವನ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಶೋಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈಕ್ವ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಸಿ ರೈಕ್ವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಅವನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಇವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಆಹಾರ ಶೂದ್ರ ಅನೇನ ಇವ ಮುಖೇನ ಆಲಾಪಯಿಷ್ಯಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ತಗೊಂಬ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಧನೇನ ವಿದ್ಯಾ, ಧನವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹವಾದ ದಕ್ಷಿಣೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬರೀ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಇದೇನು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಇವನು ಪತ್ನಿಯ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಧನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾ, ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ವಿದ್ಯಾ, ಧನೇನ ವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಕ್ವನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೈಕ್ವ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅನಾಶ್ರಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ. ಅನಾಶ್ರಮಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ರೈಕ್ವ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮರ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಗೃಹಸ್ಥನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಳು, ಆದರೆ ಅವನು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅತೇವಚ ಅಗ್ನಿಂಧನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನಪೇಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಸೂತ್ರ. ಅದು ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಭೀಷ್ಮರು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಅವನು ಭೀಷ್ಮಸ್ಯತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜೋ ಉಭಯಾರ್ಥೇ ದಾರ ಪರಿಗ್ರಹೇ ನಿರ್ವೃತ್ತೇ ಏವ ಪಿತೃಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ತ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನಾತ್ ನಿವೃತ್ತವು ಸತ್ಯಾಂ ದಾರಾಣಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಇತಿ ತೇನ ಯಜ್ಞಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಕೊಟ್ರು. ರೈಕ್ವ, ಭೀಷ್ಮ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅವರು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಂವರ್ತಾದೀನ ಅನಾಶ್ರಮಣ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದವರು.
ನ ಚ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮೈರೇವ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ನಾಶಕೇನ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ನಾಶಕೇನ ತಪಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಶನೇನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಇರೋದು ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಅದುವೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಆಚರಿಸುವವರು, ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ದಾನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಕೃತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಜ್ಞದ ಜೊತೆ ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೆಲವರ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ದಾನ. ದಾನಾದೀನ ಆಶ್ರಮೇಶು ಅನೈಕಾಂತಿಕಾನಾಮಪಿ ಅನುಗ್ರಹತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ಯಜ್ಞಾದಾನ ಅನಶನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆಶ್ರಮ ಏಕಾಂತವಲ್ಲ. ಏಕಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕಾಂತವಲ್ಲ, ಅನೇಕಾಂತ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ದಾನ ಸಾಧ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥನೂ ಕೊಡಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಏಕಾಂತತ್ವವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಾನಕ್ಕೆ ಅನೈಕಾಂತವಾದದ್ದು. ಅನೈಕಾಂತಿಕಾನಾಂ, ಏಕಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಈ ತರ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಮಾಡಬಹುದು ದಾನವನ್ನ. ದಾನ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ನಾಶಕೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಿತು ಇಚ್ಛಂತಿ ಅಂತ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಥಾ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೈರೇವ ವಿದ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವಿಲ್ವಲ್ಲ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆಯಾ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಶ್ರಮಿಷು ಅಪಿ, ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾ ದರ್ಶನಾತ್. ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು, ಭೀಷ್ಮರು ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಸಕರು. ಅವರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಅದು ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾದರ್ಶನ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸಕರು ಅವಂತವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಮ ನಿಯತೈಹಿ ದರ್ಶನಾತ್. ಆಶ್ರಮ ನಿಯತೈಹಿ ಜಪ ಉಪವಾಸ ದಾನ ದೇವತಾರಾಧನಾದಿಭಿಃ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ಯತೆ ಕರ್ತುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಪ, ಉಪವಾಸ, ದಾನ, ದೇವತಾರಾಧನ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದೇಶವಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೇಕ ಸತಿ. ಮಯ್ಯೇ ವಮನಾಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಮಯ್ಯೇವ ಮನಾಧತ್ಸ್ವ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಯ್ಯೇವ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ,
ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅತಿಶಯತ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಇದೇನು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವೂರ್ಧ್ವಂ ಮಯ್ಯೇವ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಅಹಮೇವ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತಿ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕ ಮನೋನಿವೇಶನಾನಂತರಂ ಏವ ಮಯಿ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ. ನಾನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಬೇಡ ಈಗ ನಮ್ಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಒಂದೇ ಸತಿ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿನ್ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಹಿ ಸ್ಥಿರಂ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಧಾತುಂ ಆಧೀಯತೆ ಇತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಧೀಯತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತತೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಮತ್ತೆ 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 ನನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ, ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೋ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದು ಏನ್ ಕಷ್ಟವೇ, ಇದೇನ್ ಸುಲಭವೇ ಮಾಡೋದು? ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಆಳ್ವಾರರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಕುರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದ, ಇದು ಕಷ್ಟವೇ, ಇದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಆಗಾಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ಸತಿ ಒಂದ್ಸತಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳೋರು, ಆಳ್ವಾರನ್ನ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವದ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗಿದ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೇಗ್ ಮರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರ. ಅವ್ರು ಮರೀಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 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 ಆದಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡು, ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋಭವ. ಅದು ಏನು ಅಂತೆ, ಮದೀಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಾನಕರಣ ಪ್ರದೀಪಾರೋಪಣ ಮಾರ್ಜನ ಅಭ್ಯುಕ್ಷಣ ಉಪಲೇಪನ ಪುಷ್ಪಾಹರಣ ಪೂಜಾ ಪ್ರವರ್ತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸ್ತುತಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದೀನಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮದರ್ಥಂ ಕರ್ವಾಣಿ ಕುರ್ವನ್, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಥೈದಪ್ಯಪಿ ಅಶಕ್ತೋಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತದಕುರ್ಯತ ಆತ್ಮ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತದಿಂದ
ಧ್ಯಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಅದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡು, ಅದು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ, ಆಶ್ರಮಿಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾದರ್ಶನಾತೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಷೋಪಿ ವಿದ್ಯಾದರ್ಶನಾತೆ ಆಶ್ರಮ ಅನಿಯತೈಹಿ. ಆಶ್ರಮ ಅನಿಯತೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಯತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏಕಾಂತವಲ್ಲ, ಅನೇಕಾಂತ, ಅನಿಯತವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮದವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪವಾಸ, ದಾನ, ದೇವತಾರಾಧನಾದಿಭಿ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ಯತೆ ಕರ್ತುಂ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ವಿದುರರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಿ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಅಪಿಚ ಅನಾಶ್ರಮಿಣಾಮಪಿ ಜಪಾದಿಭಿರೇವ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಸ್ಮರ್ಯತೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ, ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಜಪ್ಯೇನಾಪಿ ಚ ಸಂಸಿದ್ಧೇದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಕುರ್ಯಾದನ್ಯತ್ರ ವಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮೈತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಮೈತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಮೈತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಿತ್ರ ಭಾವ. ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿತ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈತ್ರ ಕರುಣೆಯೇ ವಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣೆಯೇ ವಚ. ಆತ್ಮಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣೆಯೇ ವಚ. ಆ ಮೈತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿತ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಜಪದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾದಿ ಅನುಗೃಹೀತೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದುವೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಸ್ಮೃತಿಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಶ್ಚ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನ ಕೇವಲಂ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮಯಂ ಅರ್ಥ ಸಾಧನೀಯ ಶ್ರೂಯತೆ ಚ ಅನಾಶ್ರಮನಿಯತೈ ಧರ್ಮೈ ವಿಶೇಷೈ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ವಿಷ್ಯೇತ್. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು, ಸ್ಮೃತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯೇತ್. ಆತ್ಮನ ಅನ್ವಿಷ್ಯೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ. ನ ಕೇವಲಂ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮಯಂ ಅರ್ಥ ಸಾಧನೀಯ. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಚಾಪಿತು ತದೃಷ್ಟೇಹೇ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾನ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅನೈಕಾಂತಿಕ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಯತವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ದಾನ ಅನ್ನೋದು. ಇವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ವಿವಿಧ ಚಿಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳೇ ಇದೆ, ಜಪದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಈಗ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಅನಾಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಅನಿಯತೈ. ಅನಾಶ್ರಮ ನಿಯತೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಅನಿಯತೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ರಮ ನಿಯತವಲ್ಲದ್ದು. ಶ್ರೂಯತೆ ಚ ಅನಾಶ್ರಮ ನಿಯತೈ. ಅನಾಶ್ರಮ ನಿಯತೈ ಅಂದ್ರೆ ನ ಆಶ್ರಮ ನಿಯತೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಶ್ರಮ ನಿಯತವಲ್ಲದ
ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷೈ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಾನಮನ್ವಿಷ್ಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅದರದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮಿ ಆಗಿರೋದು ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಅತಸ್ತು ಇತರತೆ ಜಾಯ ಲಿಂಗಾಚ, ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇತರತು ಜಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತಃ ತು ಇತರತೆ ಜಾಯ, ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ ಎಂದ್ರು. ಏವ ಅಂತ ಅತಃ ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವಾತ್ ಇತರತೆ ಆಶ್ರಮಿತ್ವಮೇವ ಜಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವಂ ಆಪದ್ವಿಷಯಂ ಅಂದ್ರು. ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪದ್ ವಿಷಯ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದು ಭಾಷಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರ ಅಲಾಭಾತ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ದಾರ ಅಲಾಭವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಶಕ್ತಸ್ಯ ತು ಆಶ್ರಮಿತ್ವಮೇವ ಉಪಾದೇಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಆಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಯೋ ಧರ್ಮಕ ಅಲ್ಪಧರ್ಮಕಯೋಹೋ ಅತುಲ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂಯೋ ಧರ್ಮಕ ಅಲ್ಪಧರ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಗಳು, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಧರ್ಮಕ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ. ಅಲ್ಪಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಯೋ ಧರ್ಮಕವಾದ ಆಶ್ರಮಿತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಚ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಮೃತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಶಕ್ತಂ ಪ್ರತಿ ಆಶ್ರಮಸ್ಯ ಉಪಾದೇಯತ್ವ. ಅನಾಶ್ರಮೀ ನ ತಿಷ್ಠೇತು ದಿನಮೇಕಮಪಿ ದ್ವಿಜಃ. ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಬಾರದು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಯ ಮೃತಭಾರ್ಯಸ್ಯ ಚ ಅವೈರಾಗ್ಯೇ ಸತಿ ದಾರ ಅಲಾಭ ಆಪತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಯ ಮೃತಭಾರ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಉಪಕುರ್ವಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಪಕುರ್ವಾಣಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಉಪಕುರ್ವಾಣಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರತಸ್ನಾತಕನಾಗಿ ಅವನು ಕುಟುಂಬಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಹವನು. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲೆ ಅವಸಾದೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಜೀವ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತವ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೂ ಅವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆ ಜೀವು ಹಾಗೆ ಇರೋದು ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಉಪಕುರ್ವಾಣಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆ ಉಪಕುರ್ವಾಣಕನಾದವನು ವಿದ್ಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಿ ಆಗಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಾರ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಯೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ವಿದ್ಯೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಭೂಯೋ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರ ಲಾಭದಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೃತಭಾರ್ಯಸ್ಯ ಅವೈರಾಗ್ಯ. ಮೃತಭಾರ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮೃತಭಾರ್ಯ ಅವೈರಾಗ್ಯೇ ಸತಿ ದಾರಾಲಾಭ, ಅದೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವೈರಾಗ್ಯೇ ಸತಿ ದಾರಾಲಾಭ ಅಂತ. ವೈರಾಗ್ಯವಿದ್ರೆ ಅವನು ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೈರಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪದ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೃತಭಾರ್ಯನಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಪದ್ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಆದ್ರೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿಂತ ಆಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವಿಗ್ರಹಾಧಿಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು. ಆದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೇ ಅನೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿದುರಾದಿಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಚ್ಯುತರಾದವರು ಅಂತ, ಪತಿತರಾದವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಚ್ಯುತರಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದುರಾದಿಗಳು ಪ್ರಚ್ಯುತರಾಗಿಲ್ಲ, ಆಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಿಂದ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪತಿತರಾದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗೋದು, ಅವರು ಪತಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ತು ನ ಅತದ್ಭಾವಃ, ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ತು ನ ಅತದ್ಭಾವಃ. ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ಎಂದೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ಅತದ್ಭಾವ ನ ಅತದ್ಭಾವ, ಹಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಜೈಮಿನೇಹೇ ಅಪಿ ನಿಯಮಾತೆ ತದ್ರೂಪಾಭಾವೇಭ್ಯ. ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಬಾದರಾಯಣರು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನೈಷ್ಠಿಕ ವೈಖಾನಸ ಪಾರಿವ್ರಾಜಿಕ ಆಶ್ರಮೇಭ್ಯ, ಇದು 3 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವೈಖಾನಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ವೈಖಾನಸರು ಅಂದ್ರೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪಾರಿವ್ರಾಜಿಕರು. ಈ 3 ಆಶ್ರಮಗಳ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಚ್ಯುತಾನಾಮಪಿ, ಪತಿತರಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿ ನ ಇತಿ ಚಿಂತಾಯಾಮ್. ಅವರ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾದರಾಯಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕರಣಗಳು, ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಚ್ಯುತಾನಾಮಪಿ. ನೈಷ್ಠಿಕ, ವೈಖಾನಸ, ಪಾರಿವ್ರಾಜಕ, ಈ 3 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪತಿತರಾದವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಧುರಾದಿವತ್ ವಿಧುರಾದಿವತ್ ಅನಾಶ್ರಮ ಐಕಾಂತೈ ದಾನಾದಿಭಿಃ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಸಂಭವಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧುರರು ಈಗ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಬಂತು. ವಿಧುರರು ಮೃತದಾರನಾದವನು, ಮೃತ ಭಾರ್ಯನು, ಅವನು ವಿಧುರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹವನು. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಲ್ಲದ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲದ, ಆಶ್ರಮ ನಿಯತವಲ್ಲದ ದಾನ ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಂಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಭವಾತೆ ಅಸ್ತಿ. ಇವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಪತಿತರಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ವೇದ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉಚ್ಯತೆ ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ತು ನ ಅತದ್ಭಾವ ಇತಿ.
ತುಶಬ್ದ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ತು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿರುಹಾಧಿಕರಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದುರರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಾಷಿಕಾರರು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ವಿದುರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಅಂದ್ರು, ಎರಡು ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪತಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ತು ಅಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ, ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚ್ಯುತಾನಾಮಪಿ ಭಾಷಿಕಾರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಗತಿ, ಇದುವೇ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ವೈಖಾನಸ ಪಾರಿವ್ರಾಜಿಕ ಆಶ್ರಮೇಭ್ಯ ಪ್ರಚ್ಯುತಾನಾಮಪಿ, ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪತಿತರಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿನ ಇತಿ ಚಿಂತಾಯಂ. ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದುರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಇವರಿಗೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯತವಲ್ಲದ ಧರ್ಮಗಳು ಜಪದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ವಿದುರರು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಪ್ರಚ್ಯುತರಾದವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ನ ಅತದ್ಭಾವ ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ನೈಷ್ಠಿಕಾದಿ ಆಶ್ರಮನಿಷ್ಠಸ್ಯ ನ ಅತದ್ಭಾವ ನ ಅತಥಾಭಾವ ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಅವರು ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪತಿತರೇ ಬೇರೆ, ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪತಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ನಿಷೇಧಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಷೇಧಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದವರು ಪತಿತರು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತಿತರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವೇನ ಅನವಸ್ಥಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೈಷ್ಠಿಕ, ವೈಖಾನಸ, ಪಾರಿವ್ರಾಜಿಕ ಇವರು ಮೂರು ಜರಿಗೂ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿರೋದು ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರೂಪ ಅಭಾವೇಭ್ಯ ನಿಯಮಾತ್. ಆ ರೂಪವಿರುವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮವಿದೆ. ತದ್ರೂಪಾಣಿ ತೇಷಾಂ ನೈಷ್ಠಿಕಾದೀನಾಂ ರೂಪಾಣಿ. ತದ್ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವುಗಳ ರೂಪ, ವೇಷ, ಧರ್ಮಗಳು ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ. ವೇಷಾಹ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾವಿಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ವೇಷಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಡಬೇಕು. ವೇಷಗಳು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆ. ಧರ್ಮಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತೇಷಾಂ ಅಭಾವಃ ತದ್ರೂಪ ಅಭಾವಃ ತೇಭ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ನಿಯಮಾತ್. ಈ ವೇಷ, ಧರ್ಮ ಆಯಾ ಈ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ನೈಷ್ಠಿಕ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳು, ವೇಷಗಳು ಎಲ್ಲ. ವೇಷಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸಂಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪತಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ನೈಷ್ಠಿಕಾದಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನೆ ಸ್ವ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಭ್ಯ ನಿಯಚ್ಛಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಶ್ರಿಕ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ, ನೈಷ್ಠಿಕ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರುಗಳನ್ನ
ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಭ್ಯ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಅದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಯಚ್ಛಂತಿ, ನಿಯಮಿಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲವಾಸಿ ತೃತೀಯ ಅತ್ಯಂತಮಾತ್ಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲೆ ಅವಸಾದೆಯನ್ನೇ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವಿಷಯ. ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲವಾಸಿ ಅತ್ಯಂತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲೆ ಅವಸಾದೆಯನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ಯಂತಂ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲೆ ಅವಸಾದೆಯನ್ನೇ, ಅವನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಯಮ ಅವನಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅರಣ್ಯಾಂ ಯಾತ್ ತಥೋನ ಪುನರೇಯಾತ್, ಇದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾಡಿಗೆ. ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಿಯಮವಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸನ್ಯಸ್ಯ ಅಗ್ನಿಂ ನ ಪುನರಾವರ್ತಯೇತ್, ಅಗ್ನಿಂ ಸನ್ಯಸ್ಯ ನ ಪುನರಾವರ್ತಯೇತ್, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪುತ್ರೈಷಣಾಚ ಲೋಕೈಷಣಾಚ ಎಲ್ಲ ಈಶನ ತ್ರಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಲೋಕಮಿಚ್ಚಂತಹ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಪ್ರೈಷ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವ್ರತ, ನಿಯಮವಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾ ಪುನರಹ ಆವರ್ತಯೇತೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗೋ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ. ಅತಃ ವಿಧುರಾದಿಮತಿ, ವಿದುರರೇ ಮೊದಲಾದವರುತ್ತೆ. ನೈಷ್ಠಿಕಾದೀನಾಂ ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಾನ ಅಸಂಭವಾತ್, ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿದುರರು ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು, 2 ಆಶ್ರಮಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋರು, ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಷ್ಠಿಕನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ, ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನಾಶ್ರಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಹಾಗೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥನೂ ಹಾಗೆ, ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಶ್ರಮಿ ಅನ್ನೋದೇ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈಷ್ಠಿಕಾದೀನಾಂ ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಾನ ಅಸಂಭವಾತ್ ತಾನ್ ಅಧಿಕರೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ತಾನ್ ಅಧಿಕರೋತಿ ಅಸಂಭವಾನ್ ನ ತಾನ್ ಅಧಿಕರೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಜೈಮಿನೇರಪೀತಿ ಅವಿಗಾನಂ ದರ್ಶಯನ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಭಿಮತಂ ದೃಢಯತಿ. ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಜೈಮಿನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನೇರಪಿ, ಜೈಮಿನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮತ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಜೈಮಿನಿ, ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನೇರಪೀತಿ ಅವಿಗಾನಂ, ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರ್ಶೆಯನ್ನ ಉಕ್ತಂ ಸ್ವಾಭಿಮತಂ ದೃಢಯತಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷಿಕಾರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತನಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದೇಹಿಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ
तन्मावीत् तद्भक्तारमावीत् अवीत् मामावीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।